यह तो 1 कोटी भागरू 1 भाग भी सत नुह। जनसाधारण को एतिकी निवेदन ये प्रपोगंडा जिते दूरे रहिबे कौन सी विवर्तन बा परिवर्तन हबार कौन सी चांस ना जिते समुद्रर जल उत्ताप अधिका हुए समुद्र जो वायु स्थल भाग को प्रवाहित हुए ताकू लू कहू बा एलिनो कहू एत तो आज यूजुआल स्वाभाविक कथा आम जनसाधारण मैंने स्वाभाविक भय कर अच्छे जे पृथ्वी ध्वंस हो सात राति अंधार हो ये संपूर्ण मिछ किछि किछि भी नहीं। प्रत्येक जनसाधारण गोटे गोटे गछ लगातु एवं गछटी लगातु जमती कि आमर 50 वर्ष पूर्व जमती जंगल थिला सेतबेले लू प्रभाव नथिला एते टेम्परेचर भी नथिला किंतु वर्तमान कौन हो जो गरम हो कालिया हो तेमे खरार रही भारी गरम लगुच छाई आसिले भी आहरी पूरा जोड़ा हो गचर हो मनीषर गच हो ये तो गच जीवन ये गच तो पोछीदे ये उद्धार पाइबे को बाटे जला पड़ा हुतासन चैसा चली अच्युतानंद मालिका गोटे अक्षर भी भूल होनी ये दिना दिने पृथ्वी नाश हम एथर भूल ना ये जो 7 दिन 7 राति जो अंधार कहते से अंधार 7 दिन 7 राति अंधार हेनी अच्युतानंद जान लिखी ठीक लिखी किंतु ये तादे बहुत अलंकार लगे मिछ सतर ये लिखी जाऊँ सफा कथा आमे आम पिला ठू बुढ़ा पर्यंत एबे भी समस्त रेजिस्टेंस पावर भी बढ़ीगला आमे जिते 30 डिग्री आमको गरम लगुला एबे 40 डिग्री आम रही पारे काली 50 डिग्री हेले भी आम रहा कौन सी प्रकार क्षति हम ना एमती भी समय आसो आम 60 डिग्री उताप भी एमती आराम जेबे एबे भी जमती अच्छे 60 डिग्री उताप आम बुली पार्थिबा। आज्ञा आपण नाटा कौन आज्ञा? प्रदीप कुमार बराड़ जलपक पंचायत। बर्तमान जो प्रकार बर्तमान चली गोटा ट्रेंड जे 7 राति 7 दिन आज ठारू अंधार हम जून 3 तारिख 2 तारिख पर्यंत आउ ये जो घटना सब घटुची लोक मैंने गोटा मन भर गोटा डर और भय गोटे अच्छी वास्तविक कौन अंधार हम जोटा मालिकार लिखा होता बा जहाँ सत्य हबार थिला 500 वर्ष पूर्व अच्युतानंद महापुरुष लिखी ता कौन यही वर्ष बा 2026-27 सत्य हवा जाऊँ यह तो 1 कोटी भागरू 1 भाग भी सत नुह। जनसाधारण को एतिकी निवेदन ये प्रपोगंडा जिते दूरे रहिबे कौन सी विवर्तन बा परिवर्तन हबार कौन सी चांस ना एगुड़ा केवल लोक मान मन में भय सृष्टि करने आउ लोक डरवाई ये प्रपोगंडा तैयारी करा जाइछि। आउ यह कहबी ये जो लू प्रभाव एवं चली बा एलिनोर प्रभाव एवं चली समस्त को विनीत अनुरोध आपण दही पखाल बा पखाल भात आ सफिशिएंट पानी पी आम आम जीवन को सुरक्षित रखा एवं आम ग्रामवासी मान को सचेतन कराइबा। वैज्ञानिक मैंने जो कहते बर्तमान जे देखु एलिनो प्रभाव में बर्तमान ये जून मसरू बाकी सेप्टेम्बर मस पर्यंत एलिनो प्रभाव रहिबो पूरा विश्व में खाली ओडिशा नुहे कि भारत नुहे पूरा विश्व में प्रभाव रहिबो जहाँकि साइंटिस्ट मैंने कहते जे 1997 मसीह आसला 2009 आसला 15 आसला 23 आसला तेणु ये प्रभाव रही किंतु जे भयभीत हबार जे किसी सेमिति आवश्यकता ना जे 2026 आसला और 1966 भाया नंग दुर्भिक्ष पड़ अनेक लोक मैंने कहते 66 भाया काले सृष्टि हम किंतु वास्तविक सेटा तो समय कहब किंतु या पूर्व 97 2009 2015 2023 एलिनो प्रभाव पड़ी और विश्व सारा पड़ी। अच्छा जो बर्तमान गरम अनुभूत होउची से विषय कौन कह एटा तो आज यूजुआल कथा जिते समुद्रर जल उत्ताप अधिका हुए समुद्र जो वायु स्थल भाग को प्रवाहित हुए ताकू लू कहू बा एलिनो कहू एत तो आज यूजुआल स्वाभाविक कथा ये प्रपोगंडा आम जनसाधारण मैंने स्वाभाविक भय कर अच्छे जे पृथ्वी ध्वंस हो सात राति अंधार हो ये संपूर्ण मिछ किछि किछि भी नहीं ये आज यूजुआल प्रोसेस प्रकृतिर ये कराल रूप एमती होउथिला हेउछि ए हेबा मध्य। टेम्परेचर बर्तमान 45 डिग्री पाखापाखि अच्छी अनेक सहर में ओडिशा 45 डिग्री मतलब भारत में अनेक सहर में 45 टेम्परेचर अधिका अच्छी अनुभूत होउची वास्तविक 50-52 भाया आमको अनुभूत होउची ह्यूमिडिटी रोचे आउ साइंटिस्ट मैंने कहया कथा जे 50 टेम्परेचर रु 50 डिग्री सेल्सियस रु जदि अधिका टेम्परेचर हुए ताले मनुष्यर जीवन प्रति विपद अच्छी लोक मानू कौन कहे वास्तविक कि प्रकार लोक मैंने ये जो गरम अत्यधिक असह्य गरम जो प्रकार लोक मैंने बर्तमान आउट पाउट होती से कौन संदेश देवे? मोर एतिकी संदेश रहिबो प्रत्येक जनसाधारण गोटे गोटे गछ लगातु एवं गछटी लगातु जमती कि आमर 50 वर्ष पूर्व जमती जंगल थिला सेतबेले लू प्रभाव नथिला एते टेम्परेचर भी नथिला रास्ता घाट पक्का पक्का घर ये उत्ताप बढ़ुची
ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ ସକାଳୁ 11ଟା ମଧ୍ୟରେ ଯାହାର ଯାହାର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ଅଛି ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ ଥାଏ ତାପରେ ଆପଣ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ ଯିବା ପାଇଁ, ସେ ବି ସତର୍କତା ସହ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ଆମେ ଯେତିକି ପାରିବା ଆଜ୍ଞା ଗଛ ଲଗାଇବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଗଛ ହେଉଛି ବାସ୍ତବିକ ଆମର ଜୀବନ ଏବଂ ଗଛ ନ ରହିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଗଛ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି, ବସ୍ତ୍ର ମିଳୁଛି, ଆମକୁ ନିଶ୍ୱାସ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବାସ୍ତବିକ ଆମର ଜୀବନ ରକ୍ଷକ ଜିନିଷ ଅମ୍ଳଜାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ବୃକ୍ଷ। ତେଣୁ ଗଛ ଯଦି ନ ରହିବ ତାହେଲେ ଜୀବଜଗତ ବିଶ୍ୱରୁ ପୁରା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଗଛ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲଗାଇବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ। ବାବାଚରଣ ଦଳାଇ ବୟସ କେତେ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କ? ବୟସ ଆସି 75 ହେଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଯୋଉ ଗରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ବେଳେ କ'ଣ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗରମ ହେଉଥିଲା? ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଗରମ ହେଉଥିଲା, ଏ ଭୀଷଣ ଗରମ 8ରୁ ବି ହେଉଥିଲା। ତେବେ ଆସିବ ଗରମ ହେଉଥିବ, ହରିଣୀ ନାଚୁଥିବେ, ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉଥିବ ପୁରା ହରିଣୀ ନାଚୁଥିବେ, ଯେମିତି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେମିତି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେବେ ଯେମିତି ଏତେ ଖରା କାଟିବ, ତେବେ ଆସିବ ଛାଇକି, ଛାଇରେ ଯେମିତି ବସିଯିବ ତମ ଦେହ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ହେମାଳ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଗରମ ହେଉଛି, ଏ କାଁଳିଆ ହେଉଛି, ତେବେ ଖରାରେ ରହିଲେ ଭାରି ଗରମ ଲାଗୁଛି, ଛାଇକି ଆସିଲେ ବି ଆହୁରି ପୋଡ଼ା ଜଳା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଗ ବାଗିଆ ଇଏ ହେଉନି। ଆଚ୍ଛା ମଉସା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ଏତେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ହଁ ଯେ ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ହଁ ତା ଦେହରେ ଇରାନ, ଇସ୍ରାଏଲ, ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି। ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ପରମାଣୁ ଯେଉଁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାନ ପଡ଼ୁଛି, ଆଣବିକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାନ, ତାର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଉତ୍ତାପ ସେ ମଧ୍ୟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଉଛି। ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ହେଇଗଲାଣି। ସେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାଷ୍ପ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଦୂଷିତ କରୁଛି। ଇଟା ଭାଟି, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏସି ସବୁ ଘରେ ଘରେ ଲୋକ ଲଗାଇଲେଣି, ତାର ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛି ଗରମ ଉତ୍ତାପ ବାହାରୁଛି। ଫ୍ରିଜ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତାପ ବାହାରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ବାସ୍ତବିକ କ'ଣ ଏଇ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି କ'ଣ ବାସ୍ତବିକ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବା ଖାସ କରିକି ଭାରତ ବୋଧେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଗରମରେ ଆଉଟ ପାଉଟ ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ତାର ଏକ ଉଦାହରଣ? ଗୋଟିଏ ଘଟଣା କ'ଣ ଯେ ଆମେମାନେ ଗଛ ବୃକ୍ଷ ଯାହା ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ସବୁ କାଟିକୁଟି ସଫା କରିଦେଲେ। ଗଛ ବୃକ୍ଷ ଗୋଟିଏ ରହିଲାନି। କିନ୍ତୁ ଗଛର ହେଉଛି ମଣିଷର, ଗଛ ହେଉଛି ସାହା। ଇଏ ତ ଗଛ ଜୀବନ, ଇଏ ଗଛକୁ ତ ପୋଛିଦେଲେ ଇଏ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ କେଉଁ ବାଟେ? ଯେଉଁ ଜଳା ପୋଡ଼ା ଆଉ ହୁତାସନ ସେଇଟା ଚାଲିଛି ପୁରା ଗଛ ଯିବାରୁ। ଗଛ ହେଉଛି ମଣିଷର ଜୀବନ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ବୟସ କହୁଛନ୍ତି 76 ବର୍ଷ ବୟସ। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସମାଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମାନେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ବয়োଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଠାରୁ ବୟସରେ ବଡ଼, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ। ସମାଜକୁ କ'ଣ କହିବେ? ସମାଜକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯାହା ଲେଖିଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ସେଇ ଦିଗକୁ ଗତି, ଏତେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ସେଇ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକା ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ବି ଭୁଲ ହେଉନି। ଇଏ ଦିନେ ଦିନେ ପୃଥିବୀ ନାଶ ହେବ, ଏଥିରେ ଭୁଲ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ 7 ଦିନ 7 ରାତି ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାର କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଅନ୍ଧାର 7 ଦିନ 7 ରାତି ଅନ୍ଧାର ହେବନି। 24 ପ୍ରହର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ନେଇଛନ୍ତି, 24 ପ୍ରହର ଅନ୍ଧାର ଘୋଟିବ। ଯେଉଁମାନେ ରାସ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଯିଏ ଧରିବେ, ସେଇମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ ସେଇ ଅନ୍ଧାର ଦିହରେ। ଆଜ୍ଞା ମଉସା ଏଇଟା କେବେ ହେବ? ଆଜ୍ଞା କେବେ ହେବନି ସେଟା କହି ହେବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ଯେ 7 ଦିନ, ଆଜିଠାରୁ 26ରୁ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ସବୁ ମିଡ଼ିଆରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଚାଲିଛି। କ'ଣ ସେଇଟା ସତ୍ୟ ହେବ? ଶୁଣ, ଏଇ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ହେବା କଥା, କାହିଁକି ନା ଯଦୁବଂଶ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି କେହି ଜାଣିଥିଲେ? କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ମୁହୂର୍ତ୍ତକେ ଯଦୁବଂଶ ଶେଷ ବୋଲି ଭଗବାନ 5 ଗଲେ ଯେ କହିଲେ ମୁଁ ତ ବିଦା ହେଇକି ଯିବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ବଂଶ ଯିଏ ରହିବେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ 3 ପୁରେ କାହାକୁ ମାନିବେନି। ଆଉ ମୁଁ ଯଦୁବଂଶଟା ପୁରା ନାଶ କରିଦେବି। ଡାକିଲା ପୁଅମାନଙ୍କୁ, ରେ ବାପରେ ତୁମେ ଆସ ଗୋଟେ ଏଇଠିକି ସବୁ ଆସ, କୁକୁଆ ଗୋଟା ମାତିଛି, ତୁମେ କୁକୁଆକୁ ଗୋଡ଼େଇକି ମାର, ନହେଲେ ଯଦୁବଂଶ ଶେଷ କରିଦେବେ। କହିଲେ କୁକୁଆ କାହିଁ ବାପା? ନା କୁକୁଆ ଏଇ ସନ୍ତରା ବନରେ ପଶିଛି, ଯାଇକି ତୁମେ ଗୋଡ଼େଇକି ମାର। ଭଗବାନ ତ ମାୟା କଲେ, ଏ କାଦମ୍ବରୀ ପାନ କରି ଯଦୁବଂଶ କ'ଣ କଲେ ନା ଆଉ ଭୋଳ ତ ହେଇଗଲେ ପୁରା, କେହି କାହାକୁ ଆଉ ଚିହ୍ନି ପାଇଲେନି। ଦୌଡ଼ିଲେ ସନ୍ତରାବଣକୁ ଗଲେ, ସେ ତାକୁ ଛୁରୀ ପେଲିଦେଲା, ସେ ତାକୁ ଛୁରୀ ପେଲିଦେଲା, ବାସ୍ ସେ ମରିଗଲେ। ଯଦୁବଂଶ ଶେଷ ହେଇଗଲା। କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଯଦୁବଂଶ ଶେଷ ବୋଲି? ଇଏ ସେମିତି, ଏ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ତାହା କହି ହେବନି, କେହି କହିପାରିବେନି। ये जो अच्युतानंद महापुरुष को लेकिन नाम को लेकिन जो प्रकार सब उद्भट प्रचार करुँच कौन अच्युतानंद महापुरुष वाक्य मिछ ना एमाने जो कहते मिछ एमाने जो कहते अच्युतानंद जाल लिखी ठीक लिखी किंतु ये तादे बहुत अलंकार नई मिछ सत ये लिखी जाऊँ सफा कथा ये मिछ सत लिखी जाऊँ तादे
ମିଛ କହିକି ନେକ୍ସି ହେଉଛନ୍ତି କାହିଁ ଆଗରୁ କହୁନଥିଲ ତମେ ସବୁ ଏବେ କାହିଁକି କହୁଛ କାହିଁକି ଯେମିତି ଘଟୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତମେ ସବୁ ତା ଦେହରୁ ବାହାର ନଟା ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥାରୁ ପାଞ୍ଚଟା କଥା ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ଲୋକକୁ ଯେମିତି ପ୍ରଳୟ କଲା ବାଗିଆ ଯେମିତି ଛାନିଆ କଲା ବାଗିଆ ଏ ଛାନିଆ କରି ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶା ବଙ୍ଗ ବିହାରରେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ଥିଲା ସେତେବେଳେ 1866 ମସିହା 9 ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା ସେତେବେଳେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ମରି ଯାଇଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଲୋକ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡର ଭୟ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହବନି ତ ଆମେ ସବୁ ମରିଯିବାନି ତ କ'ଣ ବାସ୍ତବିକ ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟା ପ୍ରଶ୍ନ ନା ବାସ୍ତବିକ ସତ୍ୟ ହବ ନା କ'ଣ ଦିନେ ଦିନେ ସତ୍ୟ ହବ ଏଥର ଭୁଲ ନାହିଁ ଦିନେ ଦିନେ ସତ୍ୟ ହବ କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟାଦ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି କେବେ ମିଥ୍ୟା ହବନି ଇଏ ଅଳଙ୍କାର କିଛି ନଗେଇକି ତା ଦେହରେ ଏ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଯେଉଁ କବି ଯେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଦିନେ ହବ ପ୍ରଳୟ ହବ ଦିନେ ଦିନେ ହଁ ସତ୍ୟ ହେଇଛି ପ୍ରଳୟ ତ୍ରେତୟା ହେଇଛି ପ୍ରଳୟ ଦ୍ୱାପର ହେଇଛି ପ୍ରଳୟ କଳି ଅଛି କଳିର ପ୍ରଳୟ ଶୁଣିଛି ତ ହବ କିନ୍ତୁ କେବେ ହବ ତା କହିହବ ତା କହିହେବନି କେବେ ହବ କହିହେବନି କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ପାଇଁ ହଁ ଇଏ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଏ ଧନ୍ଦା ଚଲେଇଛନ୍ତି ସବୁ କିନ୍ତୁ ଆଦେହରେ କିଛି ସତ୍ୟତା ସତ୍ୟତା ଆଙ୍କର ଠିକ୍ କିଛି ନାହିଁ ବିଲକୁଲ ଆଉ କେତେବେଳେ କେଉଁ ଲୋକ କେଉଁ କଥାଟା କହିଥିବ କେତେବେଳେ କାହାର ଗୋଟେ ବାଜିଯିବ ହେ ମୁଁ କହିଥିଲି ମୋ କଥାଟା ସତ ହେଇଗଲା ଏଇଆ ସବୁ ଧନ୍ଦା ଚାଲିଛି ସବୁ ଗରମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଅସହ୍ୟ ଗରମ ହେଉଛି ଗୁଳୁଗୁଳି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଆଚ୍ଛା ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ତୁମେ 11ଟାରୁ ବା 10ଟାରୁ 4ଟା ଭିତରେ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁନି ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି କଳା ଚଷମା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଓଦା ଗାମୁଛା ପକେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଜୋତା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସବୁ ଘଟଣା ପାଣି ବୋତଲ ସାଙ୍ଗରେ ନିଅନ୍ତୁ ଲେମ୍ବୁ ବି ନିଅନ୍ତୁ ORS ପିଅନ୍ତୁ ଏସବୁ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟୁଛି ଯେଉଁ ଗରମ ନେଇକି ଅସହ୍ୟ ଗରମ ସେ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନେ ବାସ୍ତବିକ ଗୋଟେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ନା ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତରେ ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଏ ଲୁ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା ଅଛି ଏବଂ ରହିବ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାୱାର ବି ବଢ଼ିଗଲାଣି ଆମେ ଯେତେବେଳେ 30 ଡିଗ୍ରୀ ଆମକୁ ଗରମ ଲାଗୁଥିଲା ଏବେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଆମେ ରହିପାରୁଛେ କାଲିକି 50 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ବି ଆମେ ରହିବା କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ 100% ଆମ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାୱାର ବଢ଼ୁଛି ଆଉ ଆମଠୁ ଯେଉଁ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜିନ୍ର ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ତେଣୁ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କିଛି ଏମିତି ଡରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପରିବେଶ ଅନୁସାରେ ମଣିଷ ସେଟିଂ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବନାରୁ ମୁଁ କହୁଛି ଏମିତି ବି ସମୟ ଆସିବ ଆମେ 60 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତାପରେ ବି ଏମିତି ଆରାମରେ ଏବେ ବି ଯେମିତି ଅଛେ 60 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତାପରେ ଆମେ ବୁଲି ପାରୁଥିବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଏ ସମାଜରେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେତେ ପଦାର୍ପଣ କଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀର ପରିବେଶ ଆଉ ପୃଥିବୀର ଜଳବାୟୁର ପରିବେଶ ଏହି ପ୍ରକାର ନଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଜି ପରିବେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି ତେଣୁ ମଣିଷର ଗୋଟେ ଭଗବାନ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାର ନିଜର ଯେଉଁ ଶରୀରର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ବା ରେଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ପାୱାର ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବେଶ ବା ଜଳବାୟୁ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳି ଆସିଛି ତେଣୁ ଆଜିକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ପରିବେଶ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରି ଚାଲିଛି ଯେଉଁ ଗରମ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚୟ ଗରମକୁ ଆପଣମାନେ ଏ ଗରମରେ ନିଶ୍ଚୟ ସାବଧାନତା ନିଶ୍ଚୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯିବେ ଛତା ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନହେଲେ କଳା ଚଷମା ଓଦା ଗାମୁଛା ପାଣି ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ORS ଆକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ଜୋତା ପିନ୍ଧିବେ ଯେତେ ପ୍ରିକସନ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନହେଲେ ଏ ଗରମରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଜୀବନ ହେଉଛି ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଆପଣ ପାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା ଅନେଇ ବସିଛି ଆପଣଙ୍କର ଫେରିବା ବାଟକୁ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଗରମ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବେ ତେଣୁ ଯେଉଁ ମାଳିକାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆଜିଠୁ ଯେଉଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଯେ 26ରୁ ମଇ 26ରୁ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାର ହେବ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେବ ନ ହେବ କେହି କହିପାରିବେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ମାଳିକା କେବେ ହେଲେ ଅସତ୍ୟ ନୁହେଁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ମାଳିକା ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ ଯଦି ଏ ଜିନିଷ ନ ହୋଇଥାନ୍ତା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କେବେ କହିନଥାନ୍ତେ ଯେ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ଭଲେଇ ଅସତୀ ହେଇଯିବେ ପୂର୍ବର ଭାନୁ ଭଲେଇ ପଶ୍ଚିମରେ ଉଦୟ ହେବ ହେଲେ ମୋର ବାକ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ଟଳିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସନ୍ଥ କେବେ ହେଲେ ଏକଥା କହିନଥାନ୍ତେ ଏ ଜିନିଷ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସତ୍ୟ 100% ହେବ କେବେ ତା କହିବା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକ ପକ୍ଷେ କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ମାଲିକ ତେଣୁ ଯାହା ବି ଚାଲିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଚାଲିଛି ଯାହା ବି ହେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ହେବ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ସାବଧାନ ଓ ସତର୍କତାର ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବେ